सत श्रीकाल दोस्तों, सुखमनी इमिग्रेशन सर्विसेज तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा वीडियो स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। ਅੱਜ फिर एक बार बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम थोड़े नाल शेयर करन लगा। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ बहुत सारिया रिक्वेस्ट आईयां ने। सो ये पूरा प्रोग्राम मैं पूरी डिटेल च थोड़े नाल शेयर करांगा। ਮੈਨੂੰ नहीं लगता इस तो पहला कि इन्नी डिटेल च अज तक किसी ने यह प्रोग्राम शेयर किया है। बस सिर्फ इको छोटी जी गुजारिश, तुसी चैनल ते नवे हो, चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल जरूर सबसक्राइब कर दियो, क्योंकि इस चैनल ते असी बहुत सारिया कैनेडियन इमिग्रेशन दियां न्यूज़ अपडेट टिप्स ट्रिक्स थोड़े नाल शेयर करने हैं। थानू वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज ताकि उन्होंने भी बेनिफिट हो सके। नाल दे नाल बेल आइकन जरूर दबा दियो, इस तरह वीडियो उस वक्त थोड़े तक पहुंचता है जो असी अपलोड करने हैं। तो बिना और देर किए शुरू करने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की प्रोग्राम है की डिटेल्स से देखने। तो ये प्रोग्राम है, इसका नाम है ओंटारियो दा पीएनपी प्रोग्राम है, OINP कहते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है इंप्लॉयर जॉब ऑफर। इंप्लॉयर जॉब ऑफर बहुत वड्डा एक प्रोग्राम है ओंटारियो दे विच। सो ओदे अंदर एक कैटेगरी है जिन्होंने कहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम। मैं जानबूझ के यह प्रोग्राम की डिटेल थोड़े नाल शेयर कर रहा क्योंकि अज की डेट जो मैं कैनेडा च देख रहा इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत परेशान है। उन्होंने कोई हीला वसीला नहीं मिल रहा कि पक्के किस तरह हुई। सो ये वो प्रोग्राम है जो उन्होंने वास्ते बनया है इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम। ना ही यदा इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम है, इंप्लॉयर जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम। पूरी डिटेल एक एक चीज थोड़े नाल इस प्रोग्राम की शेयर करांगे। सो सब तो पहला एक मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट शेयर कर दिया, क्योंकि जे कॉन्सैप्ट नहीं समझ आया तो कुछ नहीं समझ आना। सो ये कॉन्सैप्ट इस तरह समझ लो कि तुसी एक मैरिज साइट हैगी जिवें शादी.com है, उस ते तुसी अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है। ते जे रिश्ता थानू सामने आंदा है, देखते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, पढ़िया लिखिया है, समझदार है, अच्छे संस्कार ने, चंगा कमांदा है, ते सामने रिश्ता आंदा है, उन्होंने कहते हैं नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट। और जे तुसी रिश्ता लैके जाते हो उन्होंने कहते हैं एक्सप्रैशन ऑफ इंटरेस्ट। नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्रैशन ऑफ इंटरेस्ट। नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट उस केस च हुंदा है जो थोड़ी एक्सप्रैस एंट्री च प्रोफाइल बनी है, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया शादी.com ते तुसीं प्रोफाइल बनाई है। इस तरह अगर फैडरल दे एक्सप्रैस एंट्री च तुसीं प्रोफाइल बनाई है ते ओंटारियो थानूं देखदा है, थोड़ी प्रोफाइल नूं देखदा है ते थानूं नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजदा है। दूजा पासा है जिन्हों कहने आपां एक्सप्रैशन ऑफ इंटरेस्ट। सो ये जिहड़ा प्रोग्राम है ये एक्सप्रैशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर है, नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर नहीं है। तो ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, नहीं कि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सो एक्सप्रैशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर एक प्रोग्राम है। पहले मैं बेनिफिट दस दिया, क्योंकि जे थानू बेनिफिट पता होंगे ना तां ही थानू इस गल की क्लैरिटी होएगी। सब तो बड़ा बेनिफिट है जी एक्सप्रैस एंट्री की प्रोफाइल बनानी कोई नहीं। थानू एक्सप्रैस एंट्री की प्रोफाइल नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग ने जो किसी ना किसी कारण करके एक्सप्रैस एंट्री की प्रोफाइल बना नहीं पाते, क्वालीफाई नहीं हो पाते। सो बनाने की लोड़ ही नहीं। सो एक होर चीज, जे एक्सप्रैस एंट्री की प्रोफाइल बना लेंदे हो ते फस जाते हो CRS से। हुण प्रोफाइल तो बन गई, CRS इन्ना है नहीं, ड्रॉ च वारी आंदी नहीं। लेकिन ये भी चक्कर नहीं, थानू CRS चाहिए ही नहीं। अगली चीज हैगी थानू वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। कोई वर्क एक्सपीरियंस की कोई थानू लोड़ नहीं है कि पिछला वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है, इन्ना वर्क एक्सपीरियंस होएगा तां इन्ना चीज होएगी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होर नाल दे नाल दसदे हां कि इहदे नाल तुसीं अगर फैमिली दे नाल हैगे हो, कोई स्टूडेंट है फैमिली दे नाल है तो पूरी फैमिली नूं भी PR कर सकदा है। ਇਹਦੀ पॉइंट्स की कैलकुलेशन डिफरेंट है, मैं थानू पॉइंट्स की कैलकुलेशन अगे जाके दसांगा। EOI पॉइंट्स कैलकुलेशन मैं थानू अगे जाके दसांगा। तो ये बेसिक चीज है। प्रोग्राम की तरफ चलने हैं। OINP का जिहड़ा प्रोग्राम है जिन्हों ओंटारियो का PNP कहते हैं, 3 हिस्सों च वंडिया होया है। उन्हां विचों पहला हिस्सा है एक्सप्रैस एंट्री लिंक, जिहड़ा नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट है, एक्सप्रैस एंट्री लिंक। दूजा हिस्सा है एक्सप्रैशन ऑफ इंटरेस्ट ते तीजा एंटरप्रेन्योर या बिजनेस वालियां वास्ते। ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਫਰਦਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, BSc BCom ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ MA MSc MCom MTech MBA ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ PhD ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੀ। ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸਕਿੱਲਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰੀਮ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਅਗਰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੌਬ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੌਬ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੌਬ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੌਬ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੌਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੌਬ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜੌਬ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ, ਕੋਈ ਐਂਡ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, 30 ਆਵਰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਕ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30 ਘੰਟੇ 30 ਆਵਰਸ 1 ਵੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, 40 45 ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਨੀਮਮ 30 ਘੰਟੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ 30 ਟਾਈਮਸ 52 ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ 1560 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। 1560 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੌਬ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਅਰ ਕੈਟੇਗਰੀ 0 1 2 3, ਜ਼ੀਰੋ, ਇਹ ਨੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੌਕ ਬੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਟੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਡਿਜਿਟ ਕੋਡ ਹੈ। ਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 1 2 3 3 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੇ ਹੋ। 4 5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸਕਿੱਲਸ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ 4 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਫॉर ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 1 2 3 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੌਬ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਦਾ ਲੋ ਵੇਜ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੋ ਵੇਜ, ਹਾਈ ਵੇਜ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਜ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਬੈਂਕ ਤੇ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, jobbank.gc.canada, ਰਾਈਟ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੌਬ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਟੇਲ ਸਰਵਿਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ $17 ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋ ਵੇਜ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੋ ਵੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਤੇ ਲੋ ਵੇਜ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ $18 ਪਰ ਘੰਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਵੇਜ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ 17 ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 18 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੀਡੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ 23 22 23 ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
मे बी 26-27 हो सकता है। सो इस चीज को ध्यान रखना। ये हो गई जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब रिक्वायरमेंट तो बाद अगली गल करिए तो इंप्लॉयर रिक्वायरमेंट। देखो इंप्लॉयर ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਪਲੋਇਰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪੀਐਨਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਆਰਡਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਜਨਰਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਪਹਿਲੀ ਜੀਟੀਏ ਜਾਂ ਜੀਟੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀਟੀਏ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਮਿਲਟਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਮਾਰਕਮ, ਸਕਾਰਬਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਟੀਏ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਟੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕਿਚਨਰ, ਵਾਟਰਲੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਟੀਏ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੋਸ ਰੈਵਨਿਊ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਰੈਵਨਿਊ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਟੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਟਰਲੂ ਹੋ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਹੋ, ਕਿਚਨਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਟੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਜੀਟੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 500,000 ਦੀ ਹੈ। 500,000 500,000, 500,000 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਗ੍ਰੋਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ। ਸੋ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇੰਪਲੋਈ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਜੇ ਤੇ ਜੀਟੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ 5 ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇੰਪਲੋਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਜੀਟੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ 3 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 3 ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਲਾਸਟ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਟ ਹੈਵ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਤੇਰਾ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਇੰਪਲੋਇਰ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਇੰਪਲੋਇਰ, ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੀਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਹੁਣੇ ਨਵਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਓ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਕੇਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 2 ਸਾਲ ਦਾ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, 1 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ BSc, BCom, BA, BBA ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ 1 ਈਅਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, BC ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਫੇਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 1 ਈਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੋਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ, ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਮੇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ PNP ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਲਿਵ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਸੋ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਰੈਕਰਡ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਬਮਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੋਰਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਸਕੋਰਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਕੋਰਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ EOI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਟ ਸੌਰੀ, ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪੂਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਸੇ, 4 ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, एजुकेशन फैक्टर है, लैंग्वेज फैक्टर है और रीजनलाइजेशन फैक्टर है। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕ ਟੀਅਰ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕ 0 ਜਾਂ 1 ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 10। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੌਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਆਵਰ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ $40 ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 10। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 10। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਨਿਓਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੈਨਿਓਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆ। ਜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ 0 ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਅਰਨਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ, ਅਰਨਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40K ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਨ 150 ਦੇ ਉੱਤੇ 40K ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਪੁਆਇੰਟ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਘੱਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਫੀਲਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ, ਫੀਲਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਥਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, STEM ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 12 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ CLB 9 ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਔਰ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੌਬ ਆਫਰ, ਜੌਬ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 0 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਦਰ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, GTA 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ GTA ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਹੋ GTA ਤੋਂ, ਉਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਦਰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ 10। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ 50-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ OINP ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ। 1 ਕੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਕੀ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ OINP ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ITA ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ITA ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, 14 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ITA ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ PR ਪੋਰਟਲ ਤੇ।
ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਪੀਆਰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਗੁੱਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਆ, 600 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਵਨ ਸਾइज ਫਿਟਸ ਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਐਡਰੈਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂक्स।